Hello students, welcome to my Belaku Education YouTube channel. In the previous videos, we have seen how to solve consignment problems which is based on the cost price. So now I am going to touch a new topic, new subtopic which is based on the invoice price method. Let us start the invoice price. So sometimes what happens, the goods are sent by consignor to consignee at above the cost price. It means the certain percentage of profit is added to the cost price. The invoice price is said to have been loaded with some percentage of profit. The cost which is loaded with some percentage of profit, that we called as a invoice price. So what happens in consignment? So the price which is more than the cost price is known as the invoice price. The price which is more than the cost price is known as a invoice price. For example, if usually consignor sends goods to consignee at cost price, for example 20,000, here in invoice price what happens, consignee adds some percentage of profit in the cost price. For example here 5,000, then he sends goods to consignee at invoice price like 25,000. So 25,000 goods will be sent to consignee. So the percentage which is added here 5,000, the percentage which is added with the cost price is known as invoice price. The total of 25,000 will be known as invoice price. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರು ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಳಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ದನ್ ದಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು 25,000 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ದ percentage of profit which is added to the cost price is known as the invoice price. So here for example here the 25,000 and 20,000 is the cost, and sent with the invoice price of 25,000. The 25,000 is known as a invoice price. So some percentage which is added with the cost price is known as load. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5,000 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ invoice price is known as loading. So here the cost price is, the previous exam the cost price is 20,000 goods which is sent by consignor to consignee, and the goods which is received by consignee at an invoice price of rupees 25,000. The difference between two, the cost price is 20,000, the invoice price is 25,000. The difference between two is known as loading. Here the loading is 5,000. So 25,000 minus 20,000, the 5,000 is the loading. The percentage which is added with the cost price is known as invoice price, and the difference between the cost price and invoice price is known as the loading. So why the question is arise in the invoice price, that is why consignee sent goods higher than the cost price. Why? Because the consignor intended of sending the goods on consignment at the cost price. Here the 20,000 may send it at the invoice price, for example 25,000 here, as such a consignee could not know the actual profit made on the consignment. So hence the consignor sent the proforma invoice at the higher than the cost price. So the consignor want to hide the actual profit made by him. So that's why he sends the goods at the higher than the cost price. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದವನು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ
ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 20,000ಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ 25,000 ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30,000ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5,000 ಇವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನೇ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದವರು ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು deduct the loading which is added in the cost price. Why? Because the books of accounts which will be prepared in the books of consignor only. So that's why, so consignor wants to know the exact profit or exact loss which is incurred in the consignment. So that's why we need to remove the loading which is added with the cost price. So that's why, for example, here, for example, the account which is prepared in the consignment, so that is, for example, consignment account. So when the goods send on the invoice price, for example, 25,000 goods at the cost of rupees 25,000, at the cost of rupees 25,000, and consignee sales over and above that. So for example, if a consignee sales 30,000 here, what happens, so usually we do that 30,000 total, 5,000 is the profit made, but it is not the actual profit made in the consignment account. Why? Because the actual cost of that goods is 20,000, no. So that's why the profit which is earned, that is not a correct profit. So that's why we have to remove the loading which is added with the invoice price. So for example, if we remove, for example, here total goods sent is 25,000 at invoice price and sales made 30,000 rupees. We removed 5,000 loading, total 35,000. Credit side is more, and we write it as both the side 35,000. 10,000 is the difference, which is exact profit made in the consignment. So ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದವನು 25,000 ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 20,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 25,000 ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5,000 ನಾವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 35,000, ಟೋಟಲ್ 35,000, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ
ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ some percentage of profit which is already added with the goods and so that's why the remaining goods ಅವು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇದ್ದವನು ಕನ್ಸೈನಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ this is all about the invoice price. Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe.